Voilà, c'est deux formes. Et on Ouais. demande au sujet de dire lequel est Kiki et lequel est Boubou. Ah oui, 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 je sais la réponse. Est-ce que l'organisation de notre société, l'organisation politique, l'organisation économique, est-ce qu'elle est viable dans un monde avec des systèmes aussi ou plus intelligents que nous? Quand on est chercheur, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? C'est pas une voiture plus grosse, c'est de comprendre et d'interagir avec d'autres chercheurs. Et ça touche, c'est très proche du sujet de tout à l'heure, du mot comprendre. C'est quoi comprendre? Parce que, bon, les... Grande question. On y va, on y va. السلام عليكم. هذا استجواب مع عالم الذكاء الاصطناعي يوشوا بنجيو. يوشوا غادي يهضر لنا في الجزء الاخير من هذا اللقاء على الاصول ديالو المغربيه، جدو وجدته من عائله بنجيو اللي كانوا هنا في المدينه ديال طنجه. هذا اللي ورايا هنا في مدينه طنجه هو المتحف ديال فونداسيون لوغان، سابقا لا سيناغوغ ديال مردخاي بنجيو من نفس العائله. الوالدين ديال يوشوا كانوا في كازا، ويوشوا تزاد وكبر في فرنسا وهاجر لكندا من بعد في مسيره صاروخيه في البحث العلمي على الذكاء الاصطناعي. يوشوا بنجيو هو احد العلماء الايقونيين الكبار في البحث العلمي ديال الذكاء الاصطناعي. حاز عام 2018 على جائزه تورينغ اوارد اللي هي المقابل ديال جائزه نوبل في علوم الحاسوب. تشارك هذه الجائزه مع يان لوكان حاليا كبير علماء شركه ميتا فيسبوك، وجيفري هينتون احد الادمغه وراء الذكاء الاصطناعي عموما، ومؤخرا ديال شركه جوجل بشكل خاص. هاد الثلاثه خداو جائزه تيورينغ على ود المساهمات ديالهم، خاصه تطوير واحد التقنيه سميتها التعلم العميق ديب ليرنينغ، اللي هي احد الاسس ديال الشبكات العصبيه الحديثه. الاسهامات ديال بنجيو في الذكاء الاصطناعي كثيره، فيها مثلا كذلك ابحاث على اتنشن ميكانيزمز اللي هي احد الاسس ديال الانظمه المبنيه على هندسه الترانسفورمرز، بحال شات جي بي تي الشهير اللي غادي نحط عليه حلقه كامله قريبا هنا في القناه، واللي هضرنا عليه مع بنجيو واحد شويه في هذا اللقاء. كذلك هضرنا في هذا اللقاء على بعض من الاسئله الاساسيه اللي كتشغل الذهن ديال البروفيسور بنجيو، بحال الطبيعه ديال العقل البشري وذكاء الانسان، اسئله صعبه بحال الماهيه ديال الوعي والاراده الحره، الاختلافات بين العقل البيولوجي البشري وانظمه الذكاء الاصطناعي الحاليه، والطريق نحو الذكاء الاصطناعي العام اللي غادي يقدر يوصل ولا يفوت الذكاء ديال الانسان، واللي غادي تعتبر لحظه مفصليه في التاريخ ديال البشريه. غادي نهضروا كذلك على المستقبل، وجود البشريه حاليا في مفترق طرق ديال واش هذا الذكاء الاصطناعي غادي يرفعنا نحو الاعلى ويساهم في الحل ديال اكثر المشاكل اللي كتواجه البشريه، ولا يقدر يكون سبب في الدمار ديال النوع البشري. اللقاء مع يوشوا كان ممتع جدا. I was humbled قدام التواضع ديال يوشوا والوقت اللي خصو لينا وليكم سورتو نتوما المشاهدات والمشاهدين. لقاءات بحال هذه والمواضيع اللي تطرقنا ليها هي علاش كندير هذا المحتوى في هذه القناه ديال اليوتيوب. اذا بغيتوا تدعموا هذه القناه وتساعدوا في التغطيه ديال مصاريف انتاج هذه الفيديوهات، يمكن لكم تخليوا واحد ثانك يو ولا ميرسي في البوطونه اللي كاينه تحت هذا الفيديو هنا في يوتيوب، ولا تشتركوا شهريا في القناه عن طريق موقع باتريون. خليكم مع اللقاء مع يوشوا بنجيو. Alors, professeur Bengio, merci beaucoup pour avoir accepté d'être là. C'est vraiment un grand honneur. Je sais que vous donnez pas, ouais, je sais que vous donnez pas beaucoup d'interviews, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, professeur Bengio, alors ce matin, je me suis réveillé, je me suis brossé les dents, les yeux fermés. Donc apparemment j'ai une sorte de machine qui sait bouger ce robot-là sans que j'ai de retour visuel. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai conduit une voiture. J'ai pas failli tuer personne. Je l'ai fait apparemment. Je sais pas comment j'ai fait ça. Même si c'est très dangereux, c'est des machines qui roulent à des vitesses qui sont dangereuses et tout. J'ai eu une conversation avec ma mère dans laquelle elle me racontait elle me parlait de la ville de Tanger dans les années 50 et 60. Donc, en quelque sorte, elle arrivait à halluciner dans sa tête et à récupérer toutes ces images, tous ces sons et toutes ces situations qu'il a vécues il y a très, très longtemps. Mais en même temps, à travers ce phénomène qui est aussi bizarre que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, qui est une sorte de son qu'elle a sorti de son système biologique vocal, des sons qui ont voyagé à travers l'air. C'est des ondes physiques, mais en quelque sorte, quand ils ont percuté mes oreilles,
ça a généré un phénomène dans lequel j'ai co-halluciné avec elle la ville de Tanger dans les années. C'est ce qu'on fait tout le temps. C'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, c'est une sorte d'hallucination perpétuelle. Et avec dans ce phénomène-là qui est le sang, même si c'est analogue, si on veut l'appeler comme ça, mais en même temps, le contenu utile, c'est très discret mathématiquement parlant. C'est des mots où j'aurais pu écrire sur un livre ou sur un papier et ça aurait peut-être donné une hallucination qui ressemble un peu à ce que j'ai vécu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc c'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire avec les. Qu'est-ce que l'esprit et qu'est-ce que vos recherches et les recherches de vos collègues peuvent nous renseigner sur la nature de cet esprit et sur les choses extraordinaires qu'on peut faire avec? Une grande question qui touche pas seulement l'intelligence artificielle qui est mon domaine, mais la philosophie de l'esprit, et les neurosciences et les sciences cognitives. Beaucoup de gens se posent des questions depuis très longtemps et même depuis des millénaires. On n'a pas toutes les réponses, mais je pense que dans les dernières années, et puis avec les recherches qui progressent justement en intelligence artificielle, en neurosciences, en sciences cognitives, ça commence à se clarifier. Premièrement, tout à fait aligné avec la manière dont vous avez posé votre question, il faut accepter, mais c'est difficile psychologiquement, que notre corps est une machine et notre cerveau est une machine et l'esprit est quelque chose qui se passe dans cette machine. Et c'est très difficile à accepter parce qu'on a une impression contraire qui nous donne l'impression qu'il y a quelque chose de magique dans notre esprit, notre conscience, même la vie. Bon, les gens pensaient que c'était quelque chose de magique. Finalement, la biologie a décortiqué un peu, pas complètement, mais quand même assez les mécanismes de la vie. Et on voit que bon, c'est compliqué, mais il y a pas besoin d'un souffle divin. Et pour la conscience et l'esprit, ben, on va dans la même direction. Au fur et à mesure qu'on comprend mieux le cerveau, la cognition, et qu'en plus on progresse dans notre capacité à construire des machines qui sont de plus en plus intelligentes, ça finit par s'imposer. Bon, après, ça c'est très très haut niveau, mais comment ça marche à l'intérieur? Il y a beaucoup de choses dont je pourrais parler, mais quelque chose qui, moi, sur lequel je focus mes travaux ces derniers 5 ans, en fait, c'est ce qui se passe quand on devient conscient de quelque chose. Vous m'avez raconté une histoire, et ce dont vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans votre journée. Et ça vient d'où, ça? Ben, c'est de la mémoire de ce que vous avez pensé. Et il se trouve que ce qui est stocké dans notre mémoire, d'abord à court terme, d'abord notre mémoire de travail, ensuite la mémoire à court terme, et ensuite la mémoire à long terme, c'est uniquement le contenu de pensée. Ce qui est une perception qui n'a pas été, disons, convertie en une pensée discrète, en fait. Là je dis quelque chose qui peut être, tout le monde n'est pas d'accord, mais je crois que c'est vrai, va être oublié très rapidement. Et ça, on le sait biologiquement. Par exemple, si je vous montre une image, ou si vous m'entendez parler, par exemple, vous allez rapidement oublier les détails sonores de comment je me suis exprimé, mais vous allez vous rappeler longtemps des mots que j'ai prononcés, ou en tout cas leur sens, si vous portez attention. Donc il y a cette espèce de goulot d'étranglement qu'on comprend de mieux en mieux, qui sélectionne parmi la quantité incroyable de calculs qui se font dans le cerveau, par exemple pour analyser les sons et les images qui viennent à nos sens,
et qui sélectionne quelques bits d'informations qui vont aller dans cette mémoire. De compression. Exactement. Évidemment, c'est relié au langage, mais c'est pas exactement pareil. Le langage est une manière de communiquer nos pensées. Et bon, pourquoi est-ce qu'on a ce goulot d'étranglement? Ça fait des décennies que les chercheurs en sciences cognitives se posent ces questions. Et il se trouve que le genre de recherche qu'on fait, ça peut donner des hypothèses intéressantes. En fait, ça permettrait de mieux modéliser comment le monde fonctionne à ce haut niveau cognitif qui correspond à nos pensées, notre compréhension verbalisable du monde. D'accord. Mais je pense que vous faites peut-être allusion à la Global Workspace Theory et toutes les recherches qui sont autour. C'est ça. On va revenir là-dessus, mais je voudrais vous poser une question peut-être un peu large au niveau historique de c'est quoi non, dans l'effort humain qui est de bon, il y a la partie compréhension de l'esprit, mais il y a aussi la partie qui est la machine, ou la compréhension de l'esprit en fabriquant ou en aspirant à fabriquer des machines qui ont un esprit. Donc, ça serait quoi, selon vous, peut-être les étapes ou les milestones ou les moments les plus signifiants de cette quête ou quelques moments signifiants de cette quête à travers peut-être les décennies passées ou même les siècles passés? Je vais me limiter, disons, à ce qui se passe à partir de la Deuxième Guerre mondiale au XXe siècle. Donc là, c'est le début de l'informatique. Le fameux Alan Turing, qui a donné son nom au prix que j'ai gagné, qui vraiment pose les bases de l'informatique en général, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et à la fois, il a des intuitions sur la nature donc formelle, discrète, symbolique de la pensée, et à la fois, il parle dans un article très célèbre de l'importance de l'apprentissage pour l'intelligence humaine, qu'il dit l'enfant est une espèce de feuille vide à la base, et puis on apprend à partir de notre expérience. Il a raison en grande partie, mais en fait, évidemment, on est quand même avec des a priori qui nous viennent de l'évolution et qui sont codés dans nos gènes. Et à partir de là, ce qui a dominé la recherche en intelligence artificielle et aussi en sciences cognitives dans les années 50, 60, 70, jusqu'aux années 90, mais en déclin à partir de 90 à peu près, c'est l'idée que on va pouvoir non seulement comprendre, mais aussi fabriquer l'intelligence avec des manipulations symboliques. C'est qu'on voit cette pensée consciente qui manipule des symboles et on réfléchit de manière mathématique et formelle et informatique avec des notions de système expert, de connaissances qui sont exprimées sous forme de faits et de règles et notre manière de répondre à des questions comme une recherche de comment combiner les morceaux de connaissances, les faits et les règles de manière qui donne les bonnes réponses, qui atteint nos objectifs. Ça n'a pas marché, en fait, ce programme de recherche en intelligence artificielle. C'est ce que certains appellent l'intelligence artificielle classique, symbolique. Ça n'a pas marché parce que, malgré des efforts héroïques, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais de manière intuitive. Et c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à verbaliser de manière consciente. On sait, vous savez comment vous brossez les dents. Est-ce que vous pouvez écrire un programme qui fait ça? Non. Non. Vous savez conduire une voiture. Est-ce que vous pouvez écrire un programme qui conduit une voiture? Non. Donc, ça a été un échec assez. Exactement. Mais vous avez appris à conduire et vous avez appris à vous brosser les dents par la pratique. Et donc, ce qui a fonctionné et qui a émergé, dans les racines date des années aussi de Turing et puis après le perceptron de Rosenblatt à la fin des années 50, mais qui est resté pas mal en dormance jusqu'aux années 80 et puis qui a connu vraiment son développement dans les années 90 et puis
vraiment sa consécration avec l'apprentissage profond, le deep learning. Dans les années 2000, 2010, là, les compagnies ont commencé à développer des produits avec l'apprentissage profond. Donc, vous êtes un des parrains, d'ailleurs, juste le signaler. Voilà, c'est ça. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, quand on utilise le mot intelligence artificielle, les gens pensent que c'est juste le deep learning. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, il y a cette intelligence artificielle symbolique qui a fait des choses quand même intéressantes. Et puis, il y a plein d'autres méthodes d'apprentissage qui ont été proposées, qui permettent aussi de développer dans la machine une connaissance à partir de l'expérience, mais qui sont différentes, qui ne sont pas inspirées du cerveau. Donc, les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, la caractéristique, c'est que bon, on apprend à partir d'exemples, mais on s'inspire parce qu'on n'est pas sûr comment le cerveau fonctionne, et aussi parce que c'est trop compliqué, le cerveau. Donc, on s'inspire, on essaie de trouver des principes mathématiques, informatiques, du cerveau, de comment les calculs sont faits dans le cerveau, comment l'apprentissage se fait dans le cerveau, pour mettre au point ces logiciels, finalement, qui apprennent et puis qui peuvent faire des tâches très complexes. Et depuis 20 ans, on a fait des progrès incroyables grâce à ces méthodes-là. Et maintenant, ça fait que les gens se posent des questions. Et quand qu'on va atteindre le niveau d'intelligence de l'humain? Et bah déjà, les applications un peu impressionnantes de la dizaine ou de la quinzaine d'années qui passaient, bah maintenant l'intelligence artificielle est un peu autour de nous, un peu partout. Même avant le nouveau chat GPT dont tout le monde parle ces temps-là, on a Google, on a dans lequel on tape des questions, on a avec des recherches, des résultats qui sont très qui collent souvent avec ce qu'on voulait. C'est comme si la machine comprenait à peu près, ou comprendre. Bon, c'est un mot aussi à élucider. C'est ça, un mot chargé. Un mot très chargé. Alors, il y a tout ce qui est reconnaissance vocale. Il y a des systèmes qui peuvent transcrire ce qu'on est en train de dire maintenant en texte. Voilà. Il y a beaucoup d'applications dans l'industrie aujourd'hui et qui sont devenues dans le tissu un peu de l'industrie et de la société humaine, qui utilisent déjà beaucoup de ces travaux qui, à la base, ils aspiraient, c'est de la recherche fondamentale, qui aspiraient à comprendre ou à créer des machines qui réfléchissent comme l'homme, mais et aussi ou autres techniques. Oui, et vous n'avez pas nommé probablement l'application qui a eu le plus d'impact jusqu'à présent, c'est le domaine d'application, c'est tout ce qui touche les images. Donc, oui. à la fois, d'abord la reconnaissance d'objets dans les images. Et ça a été un hit déjà il y a une dizaine d'années, avec Google qui permet de chercher des images, etc. Et puis plus récemment, la génération d'images. Donc, DALL-E, par exemple. On peut, et c'est quelque chose sur lequel mon labo a beaucoup travaillé la dernière décennie, mais maintenant on peut taper une phrase qui est une requête à l'ordinateur de faire générer une image qui correspond. Et ça marche de manière absolument époustouflante. Et il y a encore des progrès à faire, mais c'est sûr, par exemple, que ça va se retrouver dans les jeux vidéo comme outil créatif, finalement, et qui permet à la machine de générer des nouvelles images à la volée. Donc, c'est aussi impressionnant. Évidemment, la reconnaissance d'images, c'est aussi utilisé de manière néfaste pour savoir qui est dans une manifestation et contrôler les gens. Ou même dans le militaire, on pense qu'il y a déjà des robots tueurs, là, des drones qui sont capables de reconnaître le visage d'une personne cible et puis de tirer. En tout cas, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, la plupart de ces applications, ils se reposent sur l'idée d'un réseau de neurones. C'est ça. Donc, c'est quoi un réseau de neurones? C'est dans la communauté de l'intelligence artificielle. Ouais. D'abord, il y a les réseaux de neurones biologiques. Donc, on sait déjà depuis le début du XXe siècle que notre cerveau, comme tout le reste de notre corps, est fait de cellules, mais en particulier, il y a ces cellules neurales, ces neurones qui ont des caractéristiques particulières. Il y a d'autres sortes de cellules dans le cerveau, mais
celle-là semble faire le travail le plus important de calcul, de communication entre les différentes parties du cerveau. Et chaque neurone, c'est comme une espèce de unité de calcul assez simple, enfin, tout est relatif, mais qui prend des signaux qui sont envoyés par d'autres neurones et qui va s'activer plus ou moins. Et ce degré d'activation, c'est quantité d'impulsions qui vont être envoyées à d'autres neurones. Et donc, c'est un réseau où tous ces neurones se parlent entre eux, s'envoient des bits d'information ou des degrés d'activation, selon comment on interprète les choses. Maintenant, ça a inspiré les réseaux de neurones artificiels, c'est-à-dire dans l'ordinateur, dont le but n'est pas nécessairement de modéliser le cerveau, même s'il y a des gens qui font ça, mais ce qu'on fait en intelligence artificielle, c'est plutôt de se servir de ce type de réseau de neurones artificiels pour apprendre à faire des tâches utiles, comme reconnaître des objets dans des images, du son, et être capable de générer des textes intéressants. Alors, après, j'ai une question sur... Bon, il y a le cerveau, il y a ces applications dont vous avez parlé avec qui créent des modèles qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus impressionnants. Mais il y a le cerveau qui est on va dire le Holy Grail, comme on l'appelle en anglais, où c'est l'objet, peut-être l'objet le plus fascinant de l'univers, à mon avis personnel. Et maintenant, il y a un gap entre les deux. Bon, moi par exemple, quand les applications dont vous parlez, moi ce que je connais sur comment ça marche le machine learning, c'est qu'il y a souvent deux temps. Il y a un temps dans lequel on fait apprendre à la machine à travers des données, des datasets ou des données en entrée. Et ensuite, il y a le runtime, il y a le deuxième mode dans lequel on interagit, on utilise cette machine. Mais le cerveau, c'est une sorte il est en train de faire les deux choses en perpétuité. C'est comme une sorte de lac dans lequel vous avez des rivières qui débouchent sur le lac. Et puis, dans le lac, il y a des tourbillons, il y a un phénomène très complexe qui se passe dans le lac et duquel émerge peut-être cette conscience ou cet esprit. Donc, est-ce qu'il y a des recherches qui essaient un peu peut-être de réduire ce gap ou de fabriquer des machines qui font aussi cette hallucination perpétuelle sans qu'il y ait deux temps d'exécution, de training et d'exécution? Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés la même question que toi. Mais c'est beaucoup plus simple en termes d'ingénierie de séparer les deux phases. Et c'est pas seulement simple, c'est plus sécuritaire parce que quand on a entraîné la machine, après, avant de la déployer industriellement et que ça peut faire des choses dangereuses, si c'est la conduite de voiture par exemple, on a bien envie de la tester comme il faut. Donc oui, c'est pour ça qu'industriellement, c'est souvent séparé comme ça. Donc on s'arrête à une version, on la teste jusqu'à ce qu'on est confiant et ensuite on la déploie. Et d'ailleurs, souvent, dans les grandes compagnies qui font ce genre de choses, ils vont refaire une nouvelle version tous les jours ou toutes les semaines parce que les données arrivent tout le temps. Donc en fait, le système, il apprend tout le temps. Juste que le système qui est déployé, il est d'abord bien testé, enfin on l'espère, et donc on sait à quoi s'attendre. Donc les besoins biologiques de l'intelligence, nous on est confrontés à des choses qui arrivent tout le temps. Il faut qu'on puisse à la fois répondre correctement et profiter de ce qui se passe pour comprendre mieux le monde. Ce ne sont pas les mêmes que les besoins industriels de l'intelligence artificielle. D'accord. Où on a besoin de systèmes qui sont fiables, etc. On peut faire des systèmes qui apprennent tout le temps et qui sont utilisables tout le temps. Mais les choix qui ont été faits par les ingénieurs, c'est toujours les ingénieurs. Oui, moi, ça c'est des contraintes industrielles, mais moi en tant que curieux, j'ai envie de dire, je m'en fous je m'en fous pas, mais la quête un peu humaine d'aller trouver qu'est-ce que c'est que l'esprit, peut-être
Parce que quand je vois en fait, limite, quand on réfléchit au cerveau, c'est comme si c'est couplé avec le monde physique. C'est une sorte de feedback loop permanente. Et Tout à même, fait. même au niveau électrique, même au niveau vraiment fondamental de la couche physique, il y a un couplage qui est, peut-être il y a une magie qui émerge de ce couplage et qu'on va pas retrouver, enfin, magie entre guillemets, on va pas retrouver dans ces systèmes, en Il y a deux des temps. gens qui croient ça. Il y a des gens qui Mm. croient que, enfin, je suis pas de ceux-là, mais ils appellent ça le embodiment. Qui croient que si on a une machine, pour qu'elle soit vraiment intelligente, il Mm. faut qu'elle soit Mm. immergée dans un environnement avec des sensations et des actions qui influencent les Mm. sensations à travers le monde qui l'entoure. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir acquérir de l'information, de la connaissance. Donc, il faut forcément interagir pour ça. Mais c'est pas un prérequis autre que pour pouvoir apprendre et aussi apprendre à contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, mettons, comme, comme tu disais, mon corps est une sorte de robot, là. Et puis, pour pouvoir apprendre à me brosser les dents, il faut que je bouge mes mains, mes bras, etc. Ça va pas se faire comme ça, là. On saurait pas faire ça. Mais biologiquement, on sait que ça se passe par l'interaction Mm. répétée qui permet de raffiner. Parce qu'en fait, la manière dont l'apprentissage se fait dans le cerveau et dans les réseaux de neurones, l'apprentissage profond moderne, c'est par un grand nombre de petites modifications. Donc, notre Mm. cerveau, normalement, à moins qu'il nous arrive quelque chose de grave, change un petit peu à la fois. Mm. Chaque expérience de notre vie fait un petit changement, un petit changement, un petit changement. Et c'est par le grand nombre de ces changements, parce que ça peut arriver à toutes les demi-secondes, pour donner l'échelle de temps, là, euh, c'est par la répétition, parce que dans une vie, il y en a beaucoup des secondes, que finalement, on construit une capacité à faire des choses qui sont bénéfiques pour nous, à construire des représentations internes de ce qui se passe dans le monde, de se servir de ça pour nous projeter dans le futur, de mieux comprendre ce qui s'est passé avant, etc. Mm. Mm. Ouais. En fait, ça me revient maintenant le nom du chercheur Nick Lane, c'est un biochimiste, je pense qu'il est à University College London, UCL, et j'ai vu sur un podcast de Lex Friedman. Et en fait, avant, quand je réfléchissais en tant que personne curieuse ou observateur sur ces questions de l'intelligence artificielle, j'étais un peu dans le camp qui dit non, c'est que des bits, enfin, c'est essentiellement des bits d'informations. Et si on arrive à reproduire ces mêmes flux d'informations sur un autre substrat, on aura grosso modo une intelligence ou une conscience qui ressemble. Mais lui, il avait dit dans ce podcast quelque chose qui m'avait percuté. C'est un biochimiste, donc pour lui, les phénomènes qu'il étudie, c'est l'émergence à partir de la chimie et comment la chimie peut nous donner des cellules. Et c'est une sorte d'émergence perpétuelle à travers l'évolution par sélection naturelle, mais aussi l'évolution depuis une cellule jusqu'à un organisme. Et pour lui, tout ça c'est couplé l'un avec l'autre et que quelque chose, en fait, lui, il réduit, c'est toujours à la couche électrique. Pour lui, c'est un phénomène électrique qui est en train de se passer, que ce soit dans les frontières de la cellule, mais aussi dans les phénomènes électriques qui arrivent dans le cerveau ou dans les structures neuronales qui sont à grande échelle. Mais peut-être, mais ça me fascine toujours cette autre Mais zone. c'est une question qui est ouverte et mais par exemple les philosophes se posent cette question et les physiciens aussi. Et il y a quand même pas mal de physiciens qui pensent que euh, en réalité la nature profonde de ce qui se passe dans l'univers, c'est un brassage d'informations. Ouais. Et par exemple, si je prends la question des flux électriques là, qui sont effectivement
une manière très importante de voir ce qui se passe dans notre cerveau, mais dans le corps en général, parce que la chimie, c'est des électrons, en fait, qui se déplacent. C'est des équations différentielles. Ouais. Les équations différentielles, on peut aussi les faire rouler sur un ordinateur. Ouais. Bon, après, il y en a qui pensent que on pourrait pas les faire rouler sur un ordinateur si les équations dont on a besoin nécessitent la physique quantique. On peut pas s'abstraire de la physique quantique. C'est ça. Mais on n'a pas encore d'ordinateur quantique. Donc, bon. Mais très fascinant. Franchement, le succès, les progrès, disons, de l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones artificiels dans les dernières décennies, ça laisse penser qu'on n'a pas vraiment besoin de quantique pour approcher l'intelligence humaine. Ouais, très fascinant. Alors maintenant, si on regarde ce phénomène de l'esprit / le cerveau, il y a plusieurs couches en fait. Même si on réfléchit en termes de purement d'informations, il y a plusieurs couches parce que d'où viennent ces informations? Il y a la couche d'évolution parce que alors il y a un code ADN qui nous permet de générer mon cerveau, le tien, celui de ma mère qui me racontait sur la ville de Tanger. Donc ce code ADN là, ça crée beaucoup déjà d'a priori ou de bias avec lesquels on est. Je sais pas si tu connais cette histoire de Kiki et Boubou. Ça vous dit quelque chose? Non. C'est une expérience en sciences cognitives, en psychologie, dans laquelle on montre au sujet de l'expérience, on leur montre. Je vais voir si j'arrive à te montrer ce. Ah, il est là. C'est voilà, c'est deux formes. Et on demande au sujet de dire lequel est Kiki et lequel est Boubou. Ah oui, je sais la réponse. Voilà, c'est intuitif, ça nous vient comme ça et la plupart des humains, même s'ils n'ont jamais vu une araignée ou un serpent, ils ont peur. Donc il y a beaucoup déjà d'informations, information content sur l'univers. Il y en a une autre semblable. Si on demande aux gens d'assigner un genre, mâle ou femelle, au chat d'un côté et au chien de l'autre. Vous allez dire quoi? À le faire. Non mais est-ce que chat c'est plutôt masculin ou féminin par rapport à chien? Le biais français, c'est que un chien, un chat, les deux. D'assigner. Ah oui, le chat c'est féminin et le chien c'est masculin. Oui, ça vient comme ça. Exactement. Et pourtant, les deux il y a les deux sexes, c'est n'importe quoi. Mais c'est parce qu'on a des représentations internes qui sont. D'ailleurs, c'est un des principes fondamentaux qui sont derrière le succès de l'apprentissage profond et sur lesquels j'ai contribué. C'est que notre cerveau ne fait pas de la manipulation de symboles directement. Il associe les symboles comme chien et chat à des représentations, c'est-à-dire un patron d'activation des neurones. Si je pense chien, mes neurones s'agitent d'une certaine manière. Si je pense chat, c'est une autre manière. Donc c'est un vecteur en mathématiques. Donc chacun a son vecteur, c'est-à-dire un patron de tel neurone est actif, tel neurone n'est pas actif, etc. Maintenant, il se trouve que parce que les chats ont une démarche peut-être plus féminine, ce patron d'activation de chat, il est plus proche du patron d'activation de femelle ou femme que celui de chien et vice-versa. Donc, on a tous intuitivement cette réponse. Incroyable. Et ça touche, c'est très proche du sujet de tout à l'heure, du mot comprendre. C'est quoi comprendre? Parce que, bon. Grande question. On y va. Alors, par exemple, les machines qui font la classification d'objets, par exemple. Si on leur montre 1 million de photos de chats, et puis on leur montre le 1 millionième, et du coup il apprend ce que c'est qu'un chat. Quand on montre 1 million première image que la machine n'a jamais vue, elle arrive quand même à dire que c'est un chat, même si c'est au niveau des pixels c'est complètement différent. C'est comme si la machine a compris en quelque sorte ce que c'est qu'un chat. Mais c'est quoi comprendre? Grande question. Alors en apprentissage automatique,
On évite d'utiliser les termes chargés comme comprendre, si possible. On parle de quelque chose qui est plus mathématique et disons, clair, qui est la généralisation. C'est-à-dire, si la machine a été entraînée avec ses 1 million d'images de chats et qu'on lui présente une nouvelle image d'un nouveau chat qu'elle n'a jamais vu, est-ce qu'elle va généraliser correctement? Ça, on peut le mesurer, on peut faire l'expérience. Et il y a même des maths qui vont donner des idées sur qu'est-ce qui va donner une meilleure généralisation ou pas, etc. Donc, cette notion de généralisation, elle est au cœur de la théorie fondamentale de l'apprentissage automatique et donc, disons, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et je pense que ton intuition est bonne. C'est-à-dire que si on avait une machine qui généralise toujours correctement à des nouvelles choses, ça veut dire qu'elle a dû vraiment comprendre le phénomène en question. Bon. Après, il y a des degrés. Voilà. Oui, puis c'est des degrés, c'est pas noir ou blanc aussi, cette compréhension. Et d'ailleurs, chez les humains aussi, c'est des degrés. Vous croyez avoir la plupart des gens pensent comprendre quelque chose. Puis après, quand on creuse, on réalise qu'ils ont une compréhension superficielle. Ça veut dire que si on pose des questions relativement simples sur le sujet, bien sûr, ils connaissent ce qui est dit fréquemment, mais c'est pas des experts et ils vont se planter si on pose des questions plus pointues. Et le degré d'expertise, il y a aussi le insight, c'est-à-dire on peut apprendre par cœur, passer même un examen de baccalauréat ou autre, mais sans avoir vraiment compris le sujet. Enfin, un cours d'histoire, par exemple, c'est typique chez nous au Maroc, je suis sûr que c'est ailleurs aussi. Il y a des élèves qui apprennent par cœur la guerre mondiale, mais comprendre vraiment, avoir l'insight sur ce qui s'est passé dans la guerre mondiale, c'est un autre niveau de compréhension. Oui, et ce niveau de compréhension te permettrait de prédire assez bien ce qui pourrait se passer dans une autre guerre, disons. C'est vrai. Ou alors, tout au moins d'avoir une bonne analyse. Mettons que tu t'es entraîné sur la Deuxième Guerre mondiale et après, tu lis un texte sur la Première Guerre mondiale et on te demande d'expliquer les pourquoi, les intentions, etc. C'est de la généralisation. Donc là, il y a un lien entre compréhension et généralisation. Mais il y a des gens qui pensent que les réseaux de neurones actuels, en tout cas, ne comprennent rien parce que c'est des méthodes statistiques. Pour eux, c'est impossible d'avoir une vraie compréhension à partir de quelque chose qui est purement statistique. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Surtout qu'on peut introduire dans ces réseaux de neurones une forme de modélisation causale. Et quand on commence à comprendre qu'est-ce qui cause quoi, c'est-à-dire que la machine va effectivement pouvoir prédire ce qui arriverait si on faisait ça, les conséquences de nos actions, etc. Pour moi, on est dans une forme de compréhension qui est très proche de celle des humains. Nous, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi cette personne a fait ça? Qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais fait ça? Tout ça, évidemment, qu'est-ce qui arriverait si je fais ça ou si telle personne fait ça? Et ce genre de questions, c'est des questions causales. Jusqu'à présent, ça n'a pas été très développé dans les réseaux de neurones, mais ça commence. Il n'y a pas de raison de croire qu'on ne va pas continuer à mener à bout ce projet-là. Donc, c'est que dans l'exemple du chat, ce serait non seulement juste avoir une fonction qui arrive à prédire ou à généraliser, comme tu as dit, mais c'est peut-être d'avoir un insight sur la physique des articulations des créatures. Qu'est-ce qui arriverait si un chat sautait du balcon? C'est un modèle du monde, en quelque sorte. Exactement. C'est un modèle du monde, un modèle causal. Et ce qui est spécial avec un modèle causal, c'est que ça nous donne les réponses aux questions. Qu'est-ce qui arriverait si? Même si c'est jamais arrivé. Le plus de questions, ou le plus général, ces questions sont, c'est-à-dire si la machine arrive à répondre non seulement à qu'est-ce qui arriverait au chat si on le lâche, mais peut-être un autre type de questions, si on crie dessus. Qu'est-ce qui arriverait au chat, par exemple, si on le met dans l'espace sans scaphandre? D'accord. Donc il faut comprendre la causalité là. C'est pas juste la reconnaissance de l'image, c'est un chat. Il faut comprendre comment ça marche. Un chat, c'est un animal, c'est un mammifère. Il a besoin de respirer.
il a besoin d'être dans un environnement avec une certaine pression, sinon il va exploser dans l'espace. Enfin, ses vaisseaux vont exploser. Il a besoin d'air. Enfin bon, toutes ces choses, ça vient de notre modèle du monde, de comment fonctionne un être vivant comme un chat. Il y a beaucoup dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de catégorisation animale. C'est des sortes de. Je pense que dans la philosophie, le niveau le plus profond, c'est que des associations ou des catégorisations. Les associations, je pense, c'est plus le mot. C'est-à-dire, on a un objet, ça trigger, ça crée une sorte de un nombre d'associations avec ce concept. Et c'est ces associations, en fin de compte, qui sont le chat ou je sais pas si. Mais en fait, je crois que c'est plus que des associations. C'est-à-dire, dans un modèle causal, il y a la possibilité de généraliser à des situations qui, en surface, n'ont rien à voir avec celles auxquelles on a été exposé. Par exemple, si je prends des photos sur Terre, dans les endroits où il y a des êtres humains, dans les villes, les campagnes et tout ça, les photos vont avoir une certaine distribution statistique. Maintenant, si je vais sur la Lune et je prends des photos, c'est pas du tout la même distribution. En fait, c'est tellement différent qu'on peut facilement voir si ça vient de la Lune ou de la Terre. En tout cas, quand ça vient de la Terre, on est sûr que non, c'est pas tout à fait vrai. Mais bon, il y a des endroits sur la Terre qui ressemblent à la Lune, mais en gros, on a tellement peu d'images où il y a de la Lune, ou même pire. Allons sur Vénus. Alors là, on ne sait même pas de quoi ça a l'air, parce qu'on ne peut pas aller sur la surface. Mais donc là, ce que j'essaie de dire, c'est que on peut pas vraiment, d'un point de vue mathématique, on sait que quand la distribution change à ce point, une méthode qui serait purement statistique peut pas généraliser. On n'a pas de raison de croire que ça puisse généraliser. Mais par contre, si on avait réussi à construire un bon modèle causal du monde, en théorie, et puis en pratique, on le voit dans une certaine mesure avec nos capacités à nous, on peut généraliser. Par exemple, on peut s'imaginer ce qui arriverait sur une planète où la gravité est trop faible, donc l'atmosphère ne reste pas, donc il n'y a pas d'air, donc ça a l'air de quoi? Ben, ça a l'air de la roche quand on prend des photos. Et vous avez fait des recherches un peu dans ce domaine, notamment avec les G-Flow Networks? Oui. En fait, donc les G-FlowNet, là, c'est un outil pour modéliser la causalité, mais plus largement pour pour raisonner. Et c'est un modèle génératif aussi. C'est une boîte extraordinaire qu'on a découvert il y a à peu près 1 an et demi. Et qui est relié à beaucoup de choses qui existent en intelligence artificielle, en apprentissage profond. C'est relié à l'apprentissage par renforcement. Donc, l'apprentissage par renforcement, c'est quand on apprend une policy en anglais, donc une politique d'action qu'on va exécuter séquentiellement, comme se brosser les dents. Là, la séquence d'action qui nous intéresse, c'est comment penser. C'est quoi les pensées qui nous viennent l'une après l'autre? C'est quoi qui génère nos pensées l'une après l'autre? Bon, donc les G-FlowNet pourraient être un outil pour construire des choses qui ressemblent aux pensées. Et c'est donc aussi relié au modèle génératif. On a dit tout à l'heure qu'on a des réseaux de neurones qui peuvent générer des images. Mais là, c'est pas une image. Une pensée, c'est plus structuré qu'une image. C'est pas des pixels. C'est peut-être représenté comme une structure de données là, en informatique, un graphe ou un arbre qui représente les relations entre des objets. Si on pense à une phrase, par exemple, dans une phrase, on fait analyser la sémantique et la structure grammaticale d'une phrase. Par exemple, la plus simple, c'est sujet, verbe, objet. Le chat court après l'écureuil. Donc là, c'est pas juste une séquence de mots, il y a une structure. Il y a 3 entités. Il y a
le sujet, étant le chat, il y a qui est une cause probablement du mouvement de l'écureuil. Il y a l'écureuil qui est une autre entité, et puis il y a une action qui est une relation de cause à effet en fait, et qui relie ces deux entités. Donc c'est un graphe avec 3 nœuds là, grosso modo. Et pas seulement des mots. Il y a une structure sémantique qui nous donne la compréhension quelque part de ce qui se passe. Voilà, donc ce genre de réseaux de neurones qui peuvent générer des graphes, c'est par là qu'on a commencé avec le Deep Neural Net. Donc c'est des modèles génératifs, mais dans des structures de données. D'accord. Et dans ce projet de donner la capacité à une machine à modéliser le monde, ça se passerait. Bon, c'est quelle modalité par exemple, un bébé, il a plusieurs modalités. Enfin, il a la vision, il a les sons, il a aussi un peu de reinforcement learning avec les parents et autres. Le langage. Est-ce que c'est comment arriverait une machine à avoir un modèle le plus poussé possible du monde? Bon, premièrement, les différentes modalités, c'est pas un obstacle d'un point de vue des réseaux de neurones. On a déjà des réseaux de neurones. Enfin, on sait, c'est pas compliqué. On va assigner certains neurones mettons, à la vision, l'entrée visuelle, d'autres à l'entrée auditive, d'autres à l'entrée olfactive, etc. Et puis, on va assigner certains neurones à la sortie. Il y a les muscles. Comme c'est un robot, on contrôle des choses. La parole, par exemple. Et voilà, c'est rien de plus compliqué que ça, conceptuellement parlant. Donc, ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est comment ce système va, d'une part, apprendre à partir de son expérience. Mais un truc qui m'intéresse beaucoup et qui est très important chez le développement des bébés et impressionnant, c'est qu'ils ne sont pas passifs, les bébés. Si vous avez eu des enfants, vous le savez. Ils veulent toujours pousser le verre pour le faire tomber. Exactement. Ils sont comme des scientifiques en herbe. Ils font des expériences pour justement comprendre la causalité. Et donc, il y a des chercheurs en sciences cognitives qui ont des expériences acceptées d'un point de vue éthique avec des enfants, genre de 4 ans, 5 ans. Et on voit à travers ces études-là que les enfants aussi jeunes que ça sont même meilleurs que les adultes à faire des expériences avec les jouets qu'on leur donne pour rapidement comprendre la structure de cause à effet qui explique ce qui se passe dans cet environnement. Concevoir l'expérience qu'ils veulent faire. Ils sont meilleurs. Oui, mais évidemment, elles ne le conçoivent pas comme conçoivent de manière intuitive. Ils n'y pensent pas, ça leur vient tout seul. C'est comme ils ont envie de faire ça. Donc ils ont une machinerie qui fait que. Ouais. Et à cet âge-là, à 4-5 ans, ils seront capables de verbaliser. Mais pourquoi tu as fait ça? Et ils sont capables dans une certaine mesure. Ça commence, après ça va se développer plus. Mais justement, c'est relié, revenir à votre question précédente, à une question qui m'intéresse, c'est ce que les psychologues ont appelé système 1 et système 2. Donc, c'est quoi? Kahneman. Oui, Kahneman. Kahneman. Est-ce que il y a des choses qui se passent de manière, en gros, il y a des choses qui se passent de manière consciente et des choses inconscientes. Et en gros, on peut dire que c'est ça. Système 1, c'est inconscient et système 2, c'est conscient. Mais c'est plus subtil que ça, en fait. Tout ce qu'on fait de manière intuitive, c'est comme mon modèle génératif, là, les Deep Neural Net, qui vont générer des pensées. Ça sort d'où? C'est un réseau de neurones très gros et très compliqué qui génère ces pensées, mais on n'a pas accès à ce réseau de neurones lui-même. On ne sait pas comment ça nous est venu, cette pensée. On sait juste que ça émerge. On peut des fois tracer que c'est relié à une autre pensée, etc. Mais la machinerie qui a produit ça, on ne sait pas comment ça marche. C'est du système. En fait, il n'y a pas deux systèmes. C'est un mauvais choix de mots. Il n'y a qu'un seul système. C'est un gros réseau de neurones. Seulement, il y a des éléments de ce qui se passe qui vont émerger
à notre conscience. Ils vont comme la pointe de l'iceberg et qu'on va pouvoir verbaliser et qui va aller dans notre mémoire et tout ça. Donc, quand l'enfant, même le scientifique, moi comme chercheur, il me vient des intuitions. On devrait essayer ça. Et là, d'où ça vient? Les étudiants, ils me demandent, oui, mais pourquoi? Et puis, je dis, vas-y, essaye-le. Ouais. J'ai pas Ça toujours vient les comme réponses. Ça. Ouais. Exactement. Mais c'est bien d'essayer de rationaliser, d'expliquer, déjà pour convaincre les autres que ça vaut la peine de faire l'expérience. Mais nos explications sont pas toujours complètes. Il y a de l'intuition qui rentre là-dedans. Ça, c'est la partie système 1. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un neuroscientifique à la base, mais maintenant il fait beaucoup d'autres choses. Sam Harris, si vous connaissez, il parlait de la question de free will, le libre arbitre en français, ça. Oui, c'est donc, ça, il proposait l'expérience suivante, c'est qu'il demandait à l'audience de réfléchir à une ville, choisissez une ville, n'importe quelle ville. Et après, les gens, ils pensent peut-être à une première ville, après, ils changent de réponse. Mais après, ils poussent l'audience à réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau. En fait, la ville, elle a émergé. C'est-à-dire la chose la plus qu'on peut la plus assigner à un libre arbitre, c'est le choix entre plusieurs options. On le fait même pas. Il y a personne qui choisit la ville. C'est la ville qui émerge, qui ressort un peu de tout ce réseau de neurones et qui apparaît. It becomes salient. Ça devient apparent dans la conscience. C'est très fascinant. Oui, le libre arbitre, c'est une grande question philosophique. Alors, si on accepte la prémisse avec laquelle j'ai commencé notre discussion, que notre cerveau est une machine, même si c'est une machine qui a de l'aléa, du hasard, il semble avoir quand même quelque chose d'aléatoire qui se passe, c'est quand même une machine. Et donc, la notion de libre arbitre semble ne pas avoir de sens dans ce contexte. Il n'y a pas un petit bonhomme dans notre tête qui prend des décisions. Ça, c'est la vision cartésienne dualiste, mais ça correspond pas à la biologie. Bon, maintenant, il y a un sens dans lequel il y a un libre arbitre, mais il faut le comprendre un peu subtilement et différemment. Et pour moi, c'est un rapport avec notre capacité d'apprendre et surtout d'apprendre de nos erreurs. On peut se poser la question, si j'avais agi différemment, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que tous les malheurs qui ont suivi auraient pu être évités? Donc là, on s'imagine qu'on a un libre arbitre. En fait, au moment où on a fait cette erreur, mettons, j'ai renversé un verre, j'ai pas fait attention. C'était la conséquence mathématique de mon cerveau et de son expérience, de mes gènes, tout ça combiné. Voilà, mon attention a été attirée ailleurs et paf. Mais peut-être que la prochaine fois que je suis dans une situation semblable, je pourrais éviter de faire tomber le verre. Donc, on a cette construction mentale que on a un libre arbitre et c'est utile parce que ça nous permet de changer notre comportement pour éviter les erreurs qu'on a déjà faites. Et puis, ça rentre dans notre système de justice. On considère, par exemple, que quelqu'un qui n'avait pas le choix, mettons comme l'autodéfense, là, ça devient acceptable. Un geste qui autrement serait puni. Donc, il y a cette notion de choix qui est importante aussi. Et puis, c'est aussi, quand on punit les gens qui ont fait quelque chose de mal dans la société, c'est une manière de leur dire, ne le fais plus. Ne le fais plus. Et aux autres, ne faites pas ce que lui a fait. Si on essaie de reprogrammer. C'est ça. On essaie de reprogrammer. C'est une sorte de reinforcement learning pour la personne qui a commis le crime et les autres. Mais c'est très attirant cette idée en fait, c'est adaptif aussi au niveau évolutif, c'est-à-dire les créatures ou les cerveaux qui avaient cette capacité à avoir cette illusion que là, je suis en train de prendre des décisions, de faire des choix. C'est very adaptive. Ceux qui avaient cette capacité avaient plus
d'aptitude à résoudre des problèmes dans l'environnement dans lequel il devait survivre. Ça fait partie des phénomènes intéressants dans lesquels on a des illusions qui sont utiles. Ouais. En tout cas, qui ont été utiles à nos ancêtres. Des fois, elles sont dangereuses aujourd'hui. On imagine des choses à propos des autres, par exemple, qui nous veulent du mal ou des choses comme ça. Et ça peut être utile, d'un point de vue évolutionnaire, dans les sociétés où il y avait beaucoup de violence, d'être un peu paranoïaque. Aujourd'hui, on risque de s'autodétruire collectivement avec des guerres, etc. C'est l'expérience des pigeons de Skinner ça montre un peu l'aspect fondamental de la superstition, ou d'attribuer un agent, attribuer agency là où il n'y a pas d'agency. Exactement. Si on voit des choses bouger dans la savane, peut-être que c'est un lion. Il vaut mieux imaginer que c'est un lion et se sauver. Ouais. Donc, on voit de l'agence, on voit des êtres qui ont des intentions, là où il n'y en a peut-être pas. Et donc, ça nous fait imaginer des êtres surnaturels aussi. Ouais. Et donc, dans les recherches, là où il n'y en a pas. Et dans les recherches, dans l'intelligence artificielle et les machines, est-ce qu'il y a aussi cette chaîne de recherche, ces travaux de recherche qui essaient peut-être d'inculquer aux machines aussi ce sens de agency, ou est-ce que c'est un projet de recherche? Ouais, enfin, on est loin d'avoir des machines qui fabulent des êtres surnaturels, mais par contre, cette notion d'agence, elle est au cœur de beaucoup de choses qu'on fait en apprentissage par renforcement, et beaucoup dans ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement multi-agent. Donc, si on n'est pas juste en train d'apprendre comment un agent va faire une tâche, mais comment il va se coordonner ou se protéger d'un autre agent, peut-être d'un groupe d'agents qui vont travailler ensemble pour résoudre un problème, jouer. Donc, il y a des fameux robots qui jouent au foot. Bon, ils doivent coopérer. Et à ce moment-là, c'est utile pour l'agent qui apprend de construire un modèle d'autres agents. Donc, c'est des questions très, très intéressantes en intelligence artificielle. Et au moment où votre réseau de neurones, il a déjà cette configuration dans laquelle il y a le concept de l'autre, les agents, je pense que peut-être naturellement, ou awareness of self, peut-être que ça émerge peut-être naturellement. C'est une hypothèse. Donc, il y a un neuroscientifique qui s'appelle Michael Gradiano qui pense que l'illusion de conscience est en grande partie due à relier au fait que on voit des agents un peu partout, et que on se voit nous-mêmes comme des agents et qu'on modélise, une partie de notre cerveau modélise notre capacité d'agir dans le monde et de se concentrer sur certaines choses, de porter notre attention sur certaines choses. Et il appelle ça l'attention schema theory. Je pense que ça a beaucoup de sens. Récemment, j'ai développé une autre théorie qui peut être complémentaire et a un rapport avec des choses qu'on sait sur la dynamique du cerveau, c'est-à-dire comment l'ensemble de l'activité de tous les neurones évolue dans le temps quand on pense à quelque chose, quand on devient conscient de quelque chose. On sait que cette dynamique a certaines propriétés et entre autres, ça crée des attracteurs, c'est-à-dire c'est comme si presque indépendamment de l'état du cerveau, on va converger vers une réponse, une pensée. Et du coup, bon, ça a plusieurs conséquences, mais ça a une conséquence, c'est qu'au moment où ça arrive, notre cerveau perçoit quelque chose de très riche qui est toute la configuration de ces neurones-là, quelque part, qui influence ce qui se passe, mais ce qui va rester dans la mémoire et ce qu'on va être capable de verbaliser n'est qu'un pâle reflet. Parce que c'est juste ce vers quoi on a convergé, ce qu'on appelle un attracteur, qui peut être comme une phrase. Et on sait bien que quand on traduit une émotion, par exemple, en mots, on perd quelque chose.
Et même simplement, c'est quelqu'un qui est en face de nous et qui communique quelque chose. Il y a plus que les mots. Et ce plus que les mots, on a tendance à l'oublier parce que c'est difficile de s'inscrire dans notre mémoire, mais on le ressent quand même. Peut-être qu'on va enregistrer l'émotion qu'on a eue, mais il va manquer toujours quelque chose. Et les philosophes appellent ça l'ineffabilité de la conscience. Le fait que il y a comme toujours quelque chose dont on est conscient à n'importe quel moment qui n'est pas accessible, qu'on ne peut pas verbaliser. Et donc, la configuration de ce réseau de neurones ou de ce cerveau, quand il est conscient, quand il est le plus conscient possible de cette expérience, ça, c'est une chose. Et après, ce qui est gardé peut-être dans la mémoire, c'est une trace de ce moment. C'est ça. Une trace très réduite. Réduite, très réduite. Et si discrétisée et réduite à des mots, finalement. Ah bon, la mémoire pour vous, c'est forcément verbalisable. C'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que vous avez un exemple. Si on se voit pour la première fois, je vais probablement enregistrer quelque part dans mon cerveau quelque chose sur l'aspect visuel de votre visage. On est très très bon à se rappeler des visages. On voit quelqu'un une fois, et si on a porté attention à cette personne-là, ça peut rester toute notre vie. Donc, et ça, c'est pas des mots, parce que on sait bien qu'une image vaut 1000 mots. On va se rappeler évidemment peut-être le nom de la personne, si on n'est pas trop vieux. Mais il y a quelque chose de plus qui s'inscrit. En fait, c'est que notre cerveau, non seulement il inscrit des symboles, ils sont déjà connus, mais il crée des nouveaux symboles. Et il associe à ces symboles des représentations qui sont riches, comme toute l'image du visage. En fait, c'est plus qu'une image, c'est aussi quelque chose de 3D parce qu'on bouge, etc. On a une représentation interne de ce qui est devant nous. Voilà. Et ça, c'est très riche. Mais ça va être stocké aussi dans notre mémoire. Mais comme une représentation qui est associée à un ou plusieurs symboles qu'on va pouvoir nommer, verbaliser. Alors, on ne pourra pas décrire facilement le visage de la personne, mais on va pouvoir la reconnaître. Ouais, très bien. Alors, il nous reste peut-être une dizaine de minutes. Donc j'ai deux sujets. Alors le premier sujet, c'est ce qui se passe ces temps-là avec les large language models, avec donc ChatGPT. Ça, tout le monde en parle. Ça crée beaucoup de conversations. Il y a même, j'ai vu ce matin que à Sciences Po, ils interdisent aujourd'hui d'utiliser ChatGPT pour les essais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, premièrement, c'est la continuité des travaux qui se font depuis des années, sinon des décennies, incluant des contributions qui sont venues de mon groupe, par exemple sur la représentation des mots comme des vecteurs. Des vecteurs, ah ouais. C'est Word2Vec, c'est vous? Non, c'est avant. Moi, ce que j'ai fait, c'est en 2000. Ça s'appelle le Neural Language Models. C'est utiliser des représentations vectorielles pour les mots à l'intérieur d'un réseau de neurones qui prédit les prochains mots à partir de ceux qu'on a déjà enregistrés. Puis ensuite, ça c'est en 2000. En 2014, on a fait les mécanismes d'attention qui sont au cœur des systèmes à l'état de l'art aujourd'hui pour le traitement du langage. C'est le T dans GPT Transformers, le T. GPT. C'est ce qui est derrière les Transformers, exactement. Et les Transformers ont été inventés en 2017 par des gens de Google. En utilisant les mécanismes d'attention que nous, on a découvert en 2014. Bon, la science, c'est plein de petites avancées qui s'ajoutent les unes sur les autres. C'est comme ça que ça marche. Et donc, d'un point de vue scientifique, pour moi, il n'y a rien de très nouveau. Enfin, ils n'ont pas développé tous les détails, mais d'après ce qu'ils ont raconté, c'est surtout prendre les choses qu'on connaît et faire beaucoup d'ingénierie à grande échelle, etc. Et c'est bien fait et ça marche. Et si ça se trouve, d'ailleurs, les compagnies comme Google, Facebook et autres ont déjà des trucs très semblables qui existent, mais qu'ils n'ont pas nécessairement mis entre les mains du grand public comme on fait OpenAI. Bon, mais quand même, c'est impressionnant. Et ça a un effet sur la société, puisque tout le monde en parle et puis que ça va influencer les décisions d'affaires et plein de choses. Et même notre vision de nous-mêmes par rapport à l'intelligence et l'intelligence artificielle.
j'ai une image que j'utilise pour parler de ce genre de choses, c'est le vase qui se remplit une goutte à la fois. Ça, c'est la science. Et à un moment donné, on passe un seuil. Ouais. Et là, ça déborde. Ça arrive dans la société. Ouais. Là, les gens qui sont pas qui sont pas les chercheurs, ils commencent, oh, il pleut dessus des GPT. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, une révolution. En fait, non, c'est pas une révolution au sens scientifique, c'est une révolution au sens social. Perception du public. Ouais. Et moi, j'avais interagi avec des modèles GPT, mais quand même, comme tu dis, ça m'a bluffé quand même, ChatGPT. Honnêtement. Surtout en fait la partie conversationnelle et le fait qu'il se rappelle. En fait, ça mimique un peu, c'est de la mimicry. Ça mimique un peu un agent conversationnel. Et c'était entraîné pour faire plaisir aux gens à travers des discussions et puis à imiter comment les êtres humains écrivent, étant donné le contexte dans lequel ils écrivent. Ouais. Et ça donne aussi l'impression qu'il a une personnalité, il a des avis. Ça, je pense que c'était des humains qui ont dirigé un peu. Mais pas toujours, en fait, parce que dans un certain contexte, on peut lui faire dire des choses contradictoires. Ouais. Et en plus, il a une mémoire que de 2000 unités, là, qui sont comme des mots. En fait, jusqu'à il y a 2 semaines, quand on lui disait c'est quoi 1 plus 1, il dit c'est 2. Tu y réponds, tu dis ma femme dit que 1 plus 1 est égal à 3. Et il dit non, elle se trompe. Tu dis non, ma femme, elle a toujours raison. Et là, il dit oui, vous avez raison. En fait, 1 plus 1 est égal à 3. Juste parce que tu lui as dit que ma femme a toujours raison. Ouais. Apparemment, ils ont réglé ça dans la toute dernière version du 30 janvier et il ne fait plus ça, mais c'est un processus. Mais cela étant dit, il y a aussi des chercheurs qui s'amusent à critiquer avec raison parce que c'est important pour comprendre les lacunes et aller plus loin. Alors, quelles sont les lacunes? On est encore loin de niveau d'intelligence humaine. On a atteint un niveau qui est, disons, grosso modo, le test de Turing. C'est-à-dire quelqu'un interagit pendant quelques minutes avec la machine et n'est pas sûr si c'était une machine ou un être humain qui a répondu. Donc là, on a passé le test de Turing. C'est ça le test de Turing. Est-ce qu'on peut détecter dans notre interaction par texte si on parlait à un humain ou à une machine? Enfin, est-ce qu'un humain peut détecter? Parce que maintenant, il y a des logiciels pour détecter que ça vient de ChatGPT ou d'autres choses. Mais de degrés différents. Est-ce que c'est un humain non-trained qui n'est pas expert dans le sujet? Ou est-ce que c'est un humain? À combien de temps on laisse à l'humain pour interagir? Exactement. Si on laisse assez de temps, on va commencer à avoir des incohérences et des choses qu'un enfant de 5 ans ne dirait pas. Oui, absolument. Maintenant, justement, si on regarde ces incohérences ou ces erreurs, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, ça me dit principalement que il manque la couche, justement, consciente, la couche de raisonnement dont on parlait tout à l'heure, incluant de la causalité. ChatGPT a un modèle du monde, enfin, il a un proto-modèle du monde, mais qui est primitif et qui va se planter des fois de manière énorme. Donc, il manque des choses, mais en même temps, des gens comme moi et d'autres, on travaille là-dessus. Peut-être que dans quelques années, en 2030, on aura réglé ces problèmes. Donc, je pense que c'est important de se préparer à un monde où il y a des machines qui sont au moins aussi intelligentes que nous. Je dis pas que ces obstacles sont faciles, peut-être ça va prendre 100 ans à les résoudre, mais moi, je suis assez confiant que on est sur une piste qui va nous amener à des systèmes intelligents qui sont capables de raisonner comme les humains, qui sont capables de manipuler la causalité, qui sont plus cohérents, et voilà, qu'est-ce qu'on fait dans un monde comme ça? Pour moi, c'est des questions fondamentales qui sont des questions sociales, éthiques et politiques, parce que je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse à est-ce que l'organisation de notre société, l'organisation politique, l'organisation économique, est-ce qu'elle est viable dans un monde avec des systèmes aussi ou plus intelligents que nous? Absolument. Peut-être là, il y a un peu le mérite, on va dire, à donner à OpenAI parce qu'elle a poussé quand même ce projet à la société pour commencer à réfléchir tant que c'est tôt, tant que c'est pas trop tard. Complètement. Ouais. Parce que, alors, si on se projette, par exemple, dans les quelques années à venir, il y a des problématiques du genre le marché du travail qui va être complètement changé, l'expertise. Par exemple.
Ouais. La nature de l'expertise. Quand on rencontre quelqu'un, maintenant quelqu'un peut sembler être expert, mais en fait, derrière, il est en train d'utiliser ChatGPT ou autre. La nature, voilà, de l'expertise. Mais sur le long terme, il y a des questions qui me semblent encore plus fascinantes. C'est ça va vers où ce truc dans le moyen ou le long terme? C'est-à-dire le moment où on arrivera à créer une super intelligence. Euh, on parle plus du job market, on est en train de parler d'une transformation complètement. C'est-à-dire si si on arrive à simuler Albert Einstein en 5 ans, il a pu la physique qu'il a créée, ça a révolutionné le reste du XXe siècle avec la bombe nucléaire, avec la mécanique quantique. Mais si on arrive à simuler 5 Albert Einstein dans une pièce fermée dans laquelle on simule 1000 ans de Albert Einstein en une demi-heure, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, ben, c'est une excellente question. Et moi, quand je pense à ça, je me dis, à la fois, ça pourrait nous sauver, faire en sorte que l'humanité vive bien, dans le sens philosophique, mais ça veut dire d'un point de vue à la fois euh, matériel, la souffrance, la pauvreté, la maladie. Imaginez qu'on puisse éradiquer tout ça et qu'on puisse aussi sauver la planète, parce qu'on s'en va vers une catastrophe climatique, vous savez. On a besoin d'aide scientifique pour avoir des idées, les innovations qui vont permettre d'améliorer le sort de toute l'humanité et des êtres vivants sur la planète. Donc, à la fois, c'est très important qu'on puisse développer cette science pour nous aider, et à la fois, moi, j'ai peur parce que les humains étant ce qu'ils sont, la psychologie humaine étant ce qu'elle est, il va y avoir des gens qui vont en abuser, qui vont s'en servir pour avoir plus de pouvoir, surtout, pour contrôler les autres, pour être plus riche. Ça, c'est encore le moindre mal. Mais ça met la démocratie en danger. Ça amène un monde où on peut imaginer des armes tellement puissantes. Là, c'est pas l'IA en tant que telle, c'est ce qu'elle peut produire comme nouvelles armes, par exemple. Bah, un fou appuie sur un bouton et voilà, on est tous finis. Alors, il y a un problème quand même. C'est très fragile, oui. On entre dans des temps encore plus fragiles qu'avant. C'est ça. Bon, alors, donc, merci encore pour la conversation. Alors, j'ai un dernier thème que je voulais aborder avec vous, c'est vous. Et donc, c'est votre parcours un peu personnel. Alors, donc, je vous lance 2 trucs. Après, vous me dites ce que vous voulez. Sur votre page Wikipédia, alors, il y a à la partie Early Life and Career, il y a le mot Maroc qui se répète 5 ou 6 fois. Donc, si vous voulez bien nous parler de ça, de par votre héritage. Et la deuxième chose, c'est que j'avais eu une interview à vous dans laquelle vous avez dit, je cite, I could be much richer, but I decided to stay in academia. Donc, ça, c'est une D'accord. Voilà. C'est peut-être relié d'ailleurs. Donc moi, je suis né en France, à Paris. Mes parents étaient là pour faire leurs études universitaires. Et donc eux, ils sont nés à Casa dans les années 40, au début des années 40. Et puis, voilà, ils ont apporté avec eux la culture marocaine. Moi, j'ai pas appris l'arabe. Mon père, il était d'une famille hispanophone en fait, des descendants des juifs espagnols. Il y avait toute une communauté juive à Tanger qui parlait espagnol. Et donc mes grands-parents, ils parlaient entre eux en espagnol. Et puis mes parents, eux, ils sont allés à l'école en français à Casa dans les années 50. Et donc, moi, j'ai été élevé en français, mais je pense qu'un héritage culturel. Et du côté de mon père, ses parents à eux, ils étaient arabophones. Donc, en fait, finalement, les 2 langues qui étaient parlées chez mes ancêtres ont disparu quelque part. Il y a une assimilation au français qui s'est fait en chemin. Et puis, moi, en France, avec mon frère, on a été, c'était notre langue à la fois de l'extérieur et à la maison. Et puis, voilà, quand j'étais jeune, on a fait quand même plusieurs voyages au Maroc qui m'ont permis un peu
de connaître ce beau climat extraordinaire. Et puis, je garde quand même l'idée que et quelqu'un comme moi qui a réussi vraiment bien professionnellement en Amérique du Nord, c'est une chance inouïe d'être parti d'un pays qui a pas toute cette richesse et d'être arrivé où je suis et d'avoir fait la carrière que j'ai faite. Et je suis reconnaissant pour tout ce qui a permis ça et les gens et les sociétés qui ont permis ça. Mais aussi, je pense que c'est vraiment important que ce soit pas juste un coup de chance de quelques-uns il faut que l'Afrique, par exemple, se développe économiquement et politiquement aussi pour apporter le même genre de bien-être et de capacité de développement personnel et intellectuel dont j'ai bénéficié moi. Et ça motive, entre autres, certaines des choses que je fais dans mes recherches pour démocratiser l'intelligence artificielle, pour faire venir des étudiants des pays en voie de développement, incluant du Maroc, pour aider à transmettre ces connaissances. Parce que l'innovation, la technologie, c'est un moteur énorme de croissance économique et il faut que les pays en développement s'en emparent. Il faut qu'ils investissent assez évidemment dans leurs universités, mais les pays riches ont aussi une responsabilité de les aider dans ce trajet-là et on va tous en bénéficier. Magnifique. Et ça tape dans la curiosité humaine qui est partagée par tout le monde. Un enfant, il se pose les mêmes questions partout dans le monde. Exactement. Et il faut permettre à cette curiosité de boire le monde et de se développer. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question. Pourquoi est-ce que je suis resté à l'université alors que j'aurais pu gagner beaucoup plus dans l'industrie? Quand on est chercheur, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? C'est pas une voiture plus grosse, c'est de comprendre et d'interagir avec d'autres chercheurs. Et surtout, moi, j'ai développé comme professeur d'université quelque chose d'émotionnel par rapport à mes interactions avec mes étudiants qui font des maîtrises, des doctorats, etc. Je me sens un peu comme un parent quelque part. Bon, ce lien qu'on a avec les étudiants quand on est prof d'université, on l'a pas quand on travaille pour une compagnie. Et puis aussi, en travaillant à l'université, je me sens libre de mes choix sur quoi je vais travailler. Il y a plein de choses que je pense qui sont importantes pour la planète, mais qui sont pas rentables aujourd'hui. Par exemple, développer des médicaments qui vont nous protéger des prochaines pandémies. Ou des maladies infectieuses en général, qui sont d'ailleurs un fléau en Afrique en général. C'est pas rentable. Donc, très peu d'investissements qui sont faits par les compagnies pharmaceutiques. Il faut que les universitaires s'emparent de ces problèmes ou des problèmes d'innovation qui pourraient nous aider pour faire face au changement climatique. Donc, cette liberté me permet de faire des choix avec lesquels je me sens bien. Cette liberté qu'on n'a pas nécessairement si on est un peu plus mené par les objectifs du profit. Et puis aussi la liberté de publier. Bon, aujourd'hui, dans des entreprises comme Google, Facebook, ils peuvent publier et ils ont beaucoup de liberté. Mais il reste que je trouve ça satisfaisant de savoir que ce que je fais, ça va directement à l'humanité, ça va servir à tous. Et s'il n'y a pas de brevet, c'est open science. Ça me fait penser à un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, mais c'est l'humanité en tant qu'organisme intelligent, entre guillemets, en soi, dans lequel il y a des groupes d'humains ou qui ont des affinités en commun, qui vont explorer un peu cet espace de ce qui est explorable dans le cosmos. Je ne sais pas quel espace ils sont en train d'explorer, mais chacun avec ses propres affinités, envies et motivations. Et en fin de compte, l'humanité, elle progresse. Je ne sais pas si on va... Oui. La fin du 21e siècle, ça va ressembler à quoi? Mais en tout cas, ce projet humain-là qui est en train d'explorer toutes ces options avec notamment des gens comme vous qui ne veulent pas forcément entrer dans le game theory du profit, mais c'est grâce à vous et toute cette communauté globale qu'on est en train de
faire ces progrès au niveau de Oui, l'humanité. moi j'aime ce que vous dites. J'adhère aux thèses qu'on appelle humanistes. Je pense que c'est ce qui a mené au plus grand progrès de l'humanité dans les derniers siècles et on a encore du chemin à faire. Oui, valoriser le bien-être de l'humanité, ça me semble évident qu'il faut agir dans ce sens-là, mais c'est pas l'instinct naturel nécessairement. On a tous un instinct de survie et ça mène à des conflits, ça mène à des résultats qui sont néfastes pour la majorité. Mmh. Donc voilà, professeur Bengio, merci beaucoup pour votre temps. C'était un énorme plaisir d'échanger avec vous. Et merci pour les très bonnes questions qui font réfléchir. Merci.